ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ। ਆਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ, ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਹਿੰਦ ਪਾਕ ਸਰਹੱਦ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅੰਦਰ। ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਸਮਾਰਕ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये साडे शहीदे आजम सरदार भगत सिंह होरां दा, राजगुरू सुखदेव होरां दा जिहड़ा कहना सी। अते आपां गल करिए शहीदे आजम सरदार भगत सिंह जिहड़ा जिन्हां दा जन्म पाकिस्तान दे बंगा पिंड जिहड़ा लैलपुर अंदर होया सी, अते सुखदेव जिहड़े लुधियाना दे जंपल सन, ते राजगुरू जिहड़े कानपुर दे रहन वाले जंपल सन। उन्हां तिन्नां दा जिहड़ा आपस विच जिहड़ा मेल आ, वो आज़ादी संघर्ष लड़े दौरान होया सी। अते नौजवान भारत सभा च इन्हां ने काम करदिआं देश की आज़ादी लई मर मिटण दा जिहड़ा इन्हां ने जज्बा इन्हां अंदर पैदा होया सी। ते इन्हां ने अंग्रेज़ साम्राज जिहदा 24 घंटे सूरज अस्त नहीं सी, शुभदा नहीं सी हुंदा, उस उहदे खिलाफ अजिहा जहाज छेड़िया कि आखिरकार अपनियां हस हस के जड़ियां जानां कुर्बान कीतियां अते फांसी दे रस्से नूं चुम्मिया अते देश नूं आज़ाद करवा गए। ਆਪਾਂ जे गल करिए शहीदे आजम साहब भगत सिंह, राजगुरू सुखदेव दी, तो साडे नाल मौजूद हैं जिहड़े उगे बुद्धिजीवी अते इतिहास नाल संबंधित डॉक्टर रमेशवर सिंह नैशनल अवार्डी। आओ उन्हां नाल आपां गल करदे हां अते उन्हां नूं जाणदे हां शहीदां बारे की कहिंदे हन। डॉक्टर साहब तुहाडा स्वागत है जी। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब एक साढ़े सानू थोड़ी ये जानकारी दिओ कि जिहड़े शहीदे आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरू सुखदेव, इन्हां दे जीवन बारे अते इन्हां बारे थोड़ा चानना पाओ जी। शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। असी उस मुकद्दस स्थान पे खड़े हाँ जिथे सरदार भगत सिंह, राजगुरू सुखदेव जी की याद नूं समर्पित शहीदी स्मारक है, जिहड़ा हिंद पाक बार्डर ते है। इत्थे उन्हां दा अंतिम संस्कार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लाहौर च फांसी लगन तो 1.5 दिन पहला इत्थे कीता सी। जिथों तक जन्म का संबंध है, सरदार भगत सिंह जी दे जिहड़ा खटकड़ कलां है, वो उन्हां दे पुरखियां दा पिंड है, वड वडेरियां दा पिंड है। सरदार भगत सिंह जी का जन्म जिहड़ा है वो बंगा चक जिला लैलपुर पाकिस्तान दे विच होया। और जिहड़ा सुखदेव जी ने उन्हां दा जन्म जिहड़ा है वो लुधियाना जिला दा। जिहड़े इन्हां दे साथी राजगुरू जी ने ये महाराष्ट्र के निवासी ने। सरदार भगत सिंह हुणी क्योंकि इन्हां दा जन्म उत्थे होया खटकड़ कलां चों, ये उठ के क्यों गए उत्थे, क्योंकि जदों ये बाहर सन, बाहर उजाड़ सी, जदों अंग्रेज़ां ने उत्थे नहरां कड्ढियां ने, उहनूं आबाद कीता ते उत्थे इन्हां ने बहुत सस्ती जमीन जिहड़ी सी वो लोकां नूं देनी शुरू की। पंजाब दे किसान दे विच एक गुण है कि जिथे इहनूं सस्ती जमीन मिलदी है उत्थे चला जांदा है। ये इत्थों उठ के उत्थे चले गए ने। और सरदार भगत सिंह दे नाल जिहड़ा सुखदेव दा मेल हुंदा उत्थे, सुखदेव दे पिता जी की डैथ हो गई। इन्हां दे ताया अचंत राम जी उत्थे आड़ती सन, ते सरदार भगत सिंह हुणां दी जिहड़ी आड़त सी इन्हां दे पिता जी दे दादा जी दी, वो ताया अचंत राम हुणां दी जिहड़ी वो आड़त सी। और जदों किते ये फसल लैके जाते सन, जिनस लैके जाते सन, उत्थे सुखदेव भी हुंदा सी, क्योंकि ताया जी जिहड़े ने वो लुधियाने तो उन्हां नूं उत्थे लैके गए और उत्थे मेल होया है और इकट्ठे ही पढ़े ने। डॉक्टर साहब जिहड़े राजगुरू सी उन्हां दा इन्हां नाल किवें मेल होया? जिस वेले सरदार भगत सिंह जी दे विआह दी गल चली है, तो सरदार भगत सिंह मन विच एक प्रण कर चुके सी कि मैं तां आज़ादी नूं विआहणा है। तां घरों ये कानपुर चले गए सन और उत्थे अखबार दे विच इन्हां ने बलवंत नां दे थल्ले काम कीता है, क्योंकि उत्थे अपने नां दे थल्ले जे काम करदे ते फड़े जाण दा खर्चा सी। और उत्थे इन्हां दा मेल जिहड़ा है वो राजगुरू नाल होया।
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਮਾਤਾ ਵਿਦਿਆਵੰਤੀ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਕੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੇਖੋ ਸੰਤ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ 1839 ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਦਿਆ ਚੰਦਰ ਅਲੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮਾਡਰਨ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਗੁਲਾਮ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ 35 ਕਰੋੜ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਲੱਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਲੱਖ ਕੁਝ ਕਰੋੜਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਦਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਸਰਦਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਦਾਦਾ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਇਹਨਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੋੜੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਜਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਸਾਕਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਸਾਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭਾ ਨੇ ਵੀ ਕਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭਾ ਦਾ ਰਾਜ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀ ਵੀ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜੈਤੋ ਨਾਭਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੈਤੋ ਨਾਭਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਰਖਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖੰਡਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪਾਠ ਰਖਾਉਣ ਲਈ ਹੋਈ ਔਰ ਜਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਤਕੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖੂਹ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣਗੇ ਜਥੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਨ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਣਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਥਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਰ ਚੱਲਣਾ ਪਾਓ, ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮ ਮਲਿਵਰਤਨ ਲਹਿਰ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਥੋੜੇ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮੇਲ ਜੋਲ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ? ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਹੁਣੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰ ਸਨ ਤੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਲੂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਹ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ
ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਡਰਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਦੇ ਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੋ ਅਪੀਲ, ਨੋ ਵਕੀਲ, ਨੋ ਦਲੀਲ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਂਡਰਸ ਕਤਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 24 ਮਾਰਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 23 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹ ਉੱਠ ਖੜਾ ਸੀ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਡਰ ਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ 23 ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧ ਤੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਖੜਿਆ, ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕੰਢਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਜੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਧ ਸੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹ ਦਰਿਆ 'ਚ ਵਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ? ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਔਰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕੰਧ ਤੋੜ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਜੰਗਲ ਬੀਆਬਾਨ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਦੇਹਾਂ ਕਿਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਥਾਂ ਕਰਮ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਮਾਰਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਸੀ ਉਹ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕੰਢਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਰਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੁੱਤ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਜਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ BK ਦੱਤ ਬਾਰੇ। BK ਦੱਤ ਦੀ ਸਮਾਰਕ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? BK ਦੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਆਜਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ, ਸਮਾਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ BK ਦੱਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਰਕ ਤੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਟੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੱਟੀਆਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਰਕ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਮਾਰਕ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਬਣਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ ਆ
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਰਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਰਕ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਜੋਤੀ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜੋਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਰਕ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਆਦਮਕਦ ਬੁੱਤ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬੁੱਤ ਉਹ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਹੋਰੀ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਲੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮਣ ਸਮੇਂ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਵੱਲ ਵਧੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਦਮਕਦ ਬੁੱਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦ ਪਾਕ ਦੇਸ਼ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬੰਬੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਰੇਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੁਰਾਣਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੇਲ ਡੱਬਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰੇਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ 150 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੌਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ ਗਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੇਜ਼ਰ ਸ਼ੋਅ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਬਖੂਬੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਵਿਦਿਆਵੰਤੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਰਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 23 ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆਵੰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲੇ ਵਿਖੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੀ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤੀ, ਸਹੁਰਾ, ਪੁੱਤਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਤਾ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਮ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਧੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਮਾਰਕ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਰਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦ ਪਾਕ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਰਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਜੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਲਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ